So, good afternoon, everybody. समझा सकते Done? So, we are back once again with the traffic engineering subject. Right. So, we are discussing about unit number 1, which is highway capacity. Right. यहाँ दोस्तों, so first and foremost thing we are discussing about the highway capacity module. So, we have discussed many of the topic of the unit number 1. So, let's I'm scrolling down so you will have quick overview. That's what we have discussed, right? So this is what we are at the last, right? So weaving flow, and merging, diverging, and weaving flow, right? So लगभग हमें मैसेज चालू था तो बंद कर देते So we have understand the basic two words. Number one is highway capacity. Second word is level of service. So without these two words, it is very difficult to understand the highway capacity, right? In the traffic engineering. So we have discussed. I'm scrolling down. Every time I'm mentioning the unit of the highway capacity, right? So vehicles per hour per lane you can consider. What are the factors affecting level of service? Right? This is the very important topic, level of service, A, B, C, D, E, F. Right? Further, if we go further, we have this is the basic definition or basic classification of the highway, urban road and non-urban roads. Right? So now we are talking about the signalized intersection. So in that signalized intersection, we are discussing about a typical four-arm intersection in an urban area, right? Whenever we are talking about traffic engineering, we are in the urban area, right? Because now the importance of urban area is so much that we are the people are migrating from the rural area to the urban area, right? So, बोलो तुम्हारे क्या क्या वो क्या बात है permission आ रहा है so when you are listening that means you are learning તમને કઈ ખબર નથી એવું આપણે ભણીએ છીએ તમને ખબર હોય આગળ આવી જાઓ આપણે બેસી જઈએ so a typical forum signalized intersection now your mid semester exam will be on the offline mode, right? So you have to make a practice of writing the answer. So I can ask in your mid-sem exam that draw a typical forum cross section, okay, along with the position of the traffic signals. So this figure you need to draw, right? Further, I will ask this into 8 marks, or you can simply explain the typical forum signalized intersection. So તમારે movement જે છે એ બતાવી દેવાનું, right? So if we are coming from this direction, the phase you can say for the primary signal and the secondary signal will be same, right? So these things we are covering. Okay, આ વસ્તુ તમને ખ્યાલ તો તમારે એવી રીતે કોઈ પણ એક લેગ નું તમારે ડેમોન્સ્ટ્રેશન જે છે ડિસ્ક્રિપ્શન લખી દેવાનું, right? It is not fixed that you need to mention the things which are in the big books, right? તમે તમારું ઓબ્ઝર્વેશન છે તમે એમાં મેન્શન કરી શકો. You can give any example related to this four-arm intersection, right? So this you have drawn in your class note, okay? Further, if we go further, this is the typical, you can say the traffic signal pole, right? So here you can see the red, yellow, green, okay? Pedestrian stop go, okay? So you need to take care about the pedestrian. Pedestrian એટલે નંબર zebra crossing, bro. Meaning the facility for the pedestrian is zebra crossing. So in case of zebra crossing, visibility of the zebra crossing along with this sign, right? Sometimes what we are doing is we are confusing our users, okay, while designing a road or while providing the facility.
ઝીબ્રા ક્રોસિંગ જે છે વચ્ચે 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 આપણે છોડી દઈએ, પછી એને જવું ક્યાં જેનું એ પછી રેન્ડમ પાથ સિલેક્ટ કરશે, રાઈટ? So when you are guiding somebody, right, so right from the beginning you need to provide the full path. Okay, so એ પાથ તમારી પાસે હશે તો તમે જે છે એ પેડેસ્ટ્રીયન જે ઘણી વાર એવું થાય આપણે તો એ ઝીબ્રા ક્રોસિંગ ક્રોસ નથી થતા in our country. We not have a zebra crossing facility like that. The zebra crossing each other. Are you getting my point? હું તમને શું કહું છું સમજાય છે? આપણા કન્ટ્રીની અંદર બે ઝીબ્રા ક્રોસિંગ ક્રોસ થતા હોય એવો કેસ છે? રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસમાં તમે કદાચ ફાઇન્ડ કરો તો તમને મળી જાય ખરા. મેજોરિટી જે છે અર્બન એક્ટિવિટીઝ વધારે થતી હોય બેંગ્લોર, હૈદરાબાદ, મેબી સમટાઇમ્સ યુ કેન ફાઇન્ડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ zebra crossing each other. So in that case we need to take extra care. અત્યારે આપણા માટે શું છે ફોકસ કના ઉપર કરીએ છીએ? વ્હીકલ્સ ઉપર જ આપણે કરીએ છીએ. Whenever we design some facility, whenever we providing any kind of additional facility, we are only talking about the vehicles only. We are not talking about the road user. You can say road user in a sense pedestrian. Pedestrian એટલે પગપાળા ચાલવાવાળા. Okay, one additional facility is required for the, you can say, the physically disabled people. Okay, so the people cannot walk, what they can do with this kind of road network. So our aim, our job is to provide such facilities that incorporate all of the road users. And if there is કોઈ physical handicap છે અને એને રેલવે સ્ટેશન સુધી પહોંચવું છે એના ઘરથી, so what are the facilities? Even we don't have a proper footpath for our urban area, right, for the pedestrian. તમે ઓબ્ઝર્વ કરજો ફૂટપાથ ઉપર તમે જતા હોય તો અચાનક ક્યાં તમે રોડ ઉપર આવી ગયા તમને ના ખ્યાલ આવે પછી ભટકાય. હા તો ચાલે આ જ વસ્તુ છે કે we are not taking care about the other people, that is we can say the road users, right? So you can put extra signal over there for physically handicapped people. ચાર તમને દેખાય છે જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. ઓકે, લેફ્ટ 1 2 3. One is pedestrian 4, pedestrian go, pedestrian off, you can say એમાં જ આવી જાય. પછી તમે એડિશનલી ધારો કે કોઈ એક તમે અહીંયા એડ ઓન કરી શકો, રાઈટ? So physically handicapped people, so that they are also part of the road, right? So majority we are giving the punishment to the vehicles only, right? We are exempting the cycles also. Okay, whenever you travel with the cycle, we are not fining him. Any kind license આપણે માંગ્યું જ નથી સાયકલ વાળા. પણ સાયકલ વાળો સૌથી વધારે જે છે ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ કરી શકે એનાથી પણ વધારે રેન્ડમલી જે પેડેસ્ટ્રીયન છે વધારે ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ કરી શકે. મારો પોઈન્ટ જે છે ખબર પડી? જો મેઇન વસ્તુ શું છે ભાઈ, બેગ લઈને જતો હોય, બે હાથમાં બેગ હોય ને એક હાથમાં બેગ હોય, ફેર પડે. તો that much time is required to cross the road. વધારે ટાઈમ લાગશે. બાળકો લઈને બે જતા હોય તો એને ટાઈમ. તો આ પ્રકારનું પણ એનાલિસિસ અવેલેબલ છે. તો પેડેસ્ટ્રીયનમાં કેટલા ટાઈપ તમે પાડી શકો આ તમને સિગ્નલ ઉપરથી તમને કહું છું. તો પેડેસ્ટ્રીયનમાં તમે એક સિંગલ, રાઈટ, યંગસ્ટર એ રોડ ક્રોસ કરે એમાં ફરક પડે. એજેડ વ્યક્તિ હોય એ રોડ ક્રોસ કરે એમાં ફરક પડે, રાઈટ? પછી એજેડ વ્યક્તિ છે એની સાથે નાનું બાળક છે તો પણ ફરક પડે. ખ્યાલ આવે હું તમને શું કહેવા માંગુ છું? એ બધી વસ્તુ તમારે આમાં મેન્શન કરવી પડે. આપણે સિગ્નલ ટાઈમ જે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ એમાં બધી વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે. અત્યારે આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ? રોડની વિડ્થ લઈ લઈએ, બરાબર, કે સાહેબ 20 મીટર તો 20 સેકન્ડ ગણી નાખો. So that is not acceptable. However, the signal designs are, majority of the signals are provided with this kind of philosophy. But we need to calculate that data also. બરાબર, એક હાથમાં બેગ છે તો તમે કેટલું 20 સેકન્ડમાં રોડ ક્રોસ થઈ જશે? Obviously not, because we need to provide the facility. આપણે સિગ્નલ ટાઈમ પણ ઘટતા હોય એટલે ઓલો દોડીને બિચારો નીકળે, એને તો ખબર નથી કે આ સિગ્નલમાં ભૂલ પડી છે. 10 સેકન્ડ આપો લઈ દોડે નીકળે, બરોબર. એમાં પાછું શું એમ્બર ટાઈમ હોય 3 સેકન્ડ 2 સેકન્ડ. તો આપણે મેન્ટાલિટી એવી છે કે હા 3 હજી તો ગ્રીનમાં 5 સેકન્ડ હોય તો ચાલુ કરીને નીકળવાનું ટ્રાય કરે. કારણ કે 5 + 3 લેટેસ્ટ 10 સેકન્ડ તો તમારે હોલ્ડ ગ્રીન થાય પછી નીકળવાનું છે. આપણે શું કરીએ?
રીલમાં 5 સેકન્ડ ઓછી એટલે કિક મારી નીકળે. તો હજી સી તો આ જે રેન્ડમનેસ છે ને એને તમારે ડીલ કરવાનું છે. ઓકે, so majority of the people are, you can simply say that, not aware about the basic facilities, right? આ તમારે જે છે સિગ્નલ જે છે ભવિષ્યમાં તમે ક્યારેક બેસો ટ્રાફિક ઝોનમાં કે ગમે ત્યાં અધિકારી તરીકે, so you need to take care about this. ટાઈમ વધારી દેવાનો, બરાબર 1.5 કે ફેક્ટર લઈને આપણે કેમ સ્ટ્રક્ચરમાં કરીએ છીએ એવી જ રીતે આમાં પણ એ જ વસ્તુ લાગુ પડે, ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી લઈને હાલવું પડે, રાઈટ? So these are the things. Pedestrian ને કોઈ આપણે ફાઇન કર્યો નથી, સાયકલ વાળાને કોઈ ફાઇન કર્યો નથી, but actually they are providing more chaos and more random movements on the road. સાયકલ જે છે ક્રોસ કરીને કદાચ જતું હોય તો એ બધા વ્હીકલની સ્પીડ જે છે એના પ્રમાણમાં લઈ આવવી પડે. હવે whenever the cycle is, and we don't have the cycle separate cycle track છે તો પણ એનો પણ આપણે યુઝ ક્યાં કરીએ છીએ? You are aware about પાર્કિંગ ફેસિલિટી નથી તો એના માટે આપણે બીજું અલગથી કંઈક જોશે. એટલે in overall you require a space or you require a policy. તો તમને પોલિસી મોંઘી પડે કે સ્પેસ મોંઘી પડે, એટલે તમારે લેન એક્વાયર કરવી પડે. પોલિસી એવી તમારી પાસે હોય, જેમ કે તમે એક્ઝામ્પલ આપી ઓર્ડિનન્સ છે એ પોલિસી છે, રાઈટ? તો તમે ત્યાં જે છે આજુબાજુમાં જે છે લોકલ આઇટમાં તમે કોર્પોરેશન હોય કે ઓથોરિટી હોય લીઝ માટે જે છે પાર્કિંગ માટે જગ્યા માંગી શકે છે, so that is the policy. So we need to include everybody. એક વ્યક્તિ બાકી ન રહ્યો. ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ વ્યક્તિ માટે તમે ખાલી વિચારો, જસ્ટ થિંક અબાઉટ કે ઘરથી નીકળીને રેલવે સ્ટેશન સુધી પહોંચે તો ખર્ચ હશે. સમજાય છે? તો એની પાસે પ્રોપર જે છે આપણે ઘણી વાર તો ખાલી સ્ટેર્સ જ આપેલા હોય, આપણે રેલવે સ્ટેશન સ્ટેર્સ આપેલા હોય, બરાબર? એની સાથે તમારે રેમ્પ પણ આપવું પડે તો એ લોકો ચડે ને. સ્ટેર કેવી રીતે ચડે? વ્હીલચેર સાથે. હવે આપે ને એટલે હું કહું છું મેજોરિટી જે આપે તો છે જ, રાઈટ? બટ એના ઘરેથી નીકળીને રેલવે સ્ટેશન જાવ, રેલવે સ્ટેશન સુધી પહોંચવો તો જોઈએ પેલા. ત્યાં જ આપણે અટકાવી દીધા. ફૂટપાથ બરોબર ના હોય, બરોબર એની હેન્ડીકેપ વ્યક્તિ નીકળે, એટલે આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવી પડે, બરાબર? એટલે એમાં વસ્તુ શું છે કે તમારે ઇન્ક્લુઝિવનેસ તમારે યુઝ કરવું પડે કે વી આર એટ ઇન્ક્લુડિંગ એવરીબડી, રાઈટ? રાઈટ નાઉ આપણે જે છે વ્હીકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે વિચારીને બધી વસ્તુ કરવી, બરાબર? એટલે ફૂટપાથ જે છે ડેડિકેટેડ જે ફૂટપાથ માટે યુઝ થાય ના હવે પોસિબલ બનશે, કારણ કે જેમ છે પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં કેવું હતું કે when you are stopping at a signal તો એ સર્કલ હોય ત્યાં ને ક્રોસ થતું હોય, એટલે એમાં જે વ્હીકલ્સ જે છે એને ઓબ્સ્ટેક થતું હોય. બટ રાઈટ નાઉ વી આર એન્ફોર્સિંગ અવર રૂલ્સ, બરાબર? મેમોસ છે, બરોબર? એ અલગ અલગ જે છે એ બધી વસ્તુ આપી પનિશમેન્ટ જે છે એના ફોર્મમાં આપી અને આપણે 3 વસ્તુથી થઈ શકે. કઈ એક મેમો ઈ તો કહું છું ભારે ઉતાવળ, ક્યારેક ઉતાવળ જ્યાં જરૂરી યાદ કરવાનું, બીજું બધું નહીં. બરોબર? એટલે એ 3 વસ્તુથી તમે કઈ પણ વસ્તુ જે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવી શકો. Okay, number 1 you can say education. You can provide the seminars, workshops, okay, education. Second is enforcement, right? And third one is engineering. You should have to provide a design in such a way that કે ફૂટપાથ ઉપર જે છે બાઇકિંગ જાય ન શકે. એ engineering થયું, that means design point of view. Enforcement એટલે પોલીસ વાળા ભાઈને રાખવું, okay? અને એજ્યુકેશન કા સેમિનાર વર્કશોપ પર આ 3 વસ્તુથી તમે કોઈ પણ પોલિસી છે તમારી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવી શકો, ઓકે? તો આ વસ્તુ જે છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. ફર્ધર this is a typical, once again you can say four lane intersection with the flyover, you can simply say, right? Now we are demanding more facilities for the traffic. એક flyover બનાવ્યો તેની ઉપર આપણે બીજો બનાવવો પડશે. We don't have a space, okay? So how much or how many layers you will provide to a flyover? પછી લોકોને ખબર તો પડવી જોઈએ ને ક્યાં ચડવાનું હતું, મારે કયા ફ્લાયર ઉપર જે જવું, ત્રીજા નંબર જાય તો એનું મિસ 5 મિસ થઈ જાય ને.
હે ને? ખ્યાલ આવે હું તમને શું કહું છું? લેયર્સ તમે કેટલા સુધી બનાવશો? ખ્યાલ આવે? નડિયાદમાં છે. એટલે મેઇન વસ્તુ શું છે કે જેણે ડિઝાઇન બનાવી છે, ઓકે, those who have designed, એ પાછું સામાન્ય વ્યક્તિને ખબર તો પડવી જોઈએ કે ભાઈ આ રસ્તો આવી રીતે હોય, રોટેશન મૂવમેન્ટ આ રીતે થાય, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બસ અર્બનમાં જે લોકો રહે છે એને ખબર હોય. હવે તમે રૂરલમાં જાઓ ને, ઝીબ્રા ક્રોસિંગ ના ખબર હોય, આપણે તો ખબર હોય, એને એના માઇન્ડમાં તો ઇમેજ જ ન બની હોય. સમજો હાલ ઝીબ્રા ક્રોસિંગ ની ઇમેજ હોય, એને કોઈથી જોયું નથી ઝીબ્રા ક્રોસિંગ કેવું હોય, તો એ કેવી રીતે એને ખબર પડે કે મારે ઝીબ્રા ક્રોસિંગ ઉપર ચાલવાનું, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ પરસેપ્શન. આપણે જો અહીંયા હજી રૂરલમાં જે અર્બનમાં આવતા હોય, ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય એને ખબર હોય, પણ જે હિલી એરિયા છે, જમ્મુ કાશ્મીર છે, લદ્દાખ છે, એ જે લોકલ ત્યાંના જે રૂરલ એરિયાઝ છે, બરોબર, તો ઉત્તરાખંડ જે છે એમાં એ લોકોને ખબર ન હોય, કારણ કે શું કામ કે એને ઝીબ્રા ક્રોસિંગ કોઈથી જોયું નથી, અથવા તો રોડની કોઈ પણ ફેસિલિટી જે છે એમને જોઈ નથી. તો they are completely unaware about this kind of facility. એટલે એના સિલેબસમાં જ્યારે આપણે ક્રોસિંગ મૂકીએ ને, ઝીબ્રા ક્રોસિંગ, એટલે એને ખબર જ ના પડે. સેન્ટ્રલ લેવલે સિલેબસમાં ચાલતું હોય તો એમાં કેવી રીતે હોય, એને એ પ્રમાણે તમારે એડ ઓન કરાવવું પડે, રાઈટ? સો this is the basic information you can simply say. તો ફેસિલિટી તમે કોઈ પણ પ્રોવાઈડ કરો એ સ્ટોરી ફોર્મમાં અને ઈઝીલી સામાન્ય વ્યક્તિને ખબર પડી જવી જોઈએ. બરાબર? તો આ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને સૌથી અગત્યની વસ્તુ તમે આ જ ફેસ કરવાનું છે નેક્સ્ટ ફ્યુચરમાં. આ જ વસ્તુ તમને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે, રાઈટ? કે જે વસ્તુ તમે ડિઝાઇન કરો છો એ સિમ્પલેસ્ટ મેનરમાં કીપ ઇટ સ્ટ્રેટ એન્ડ સિમ્પલ, યુ કેન સે, રાઈટ? સિમ્પલ હોય જેટલું, કોમ્પ્લેક્સ તો બધા ક્રિએટ કરે છે, પણ સિમ્પલ બનાવવા વાળાની સંખ્યા ઓછી છે, રાઈટ? So for that you can refer these two codes. Okay, one is old one, you can say IRC 65 1976, or that is revised in the 2017. Okay, as per the basic terminology you can understand from the 1976, right? અને એ કોડમાંથી જેટલી વસ્તુ તમારે જાણવા લાયક છે એ આપણે આ પીપીટીમાં એડ કરી છે, રાઈટ? So you just simply write down the IRC if you have written, that is well and good, right? So IRC 65 લખેલું જોશે તમે, બરાબર? યાદ જ રાખવાનું છે તમારે કે ભાઈ આનું નામ શું છે, તો તમને ખ્યાલ આવશે. અને યસ, વન સજેશન ઇઝ ધેટ એક પીડીએફ પણ મળે છે તમને કે જેમાં આપણે આ 65 નંબર છે, બરાબર, તો 1 નંબર કયો છે, 2 નંબર કેવી રીતે છે, 3 નંબર કેવી રીતે છે, આઈઆરસી કોડમાં એ આપણે બધા આપણા રોડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, બરાબર? આઈઆરસી જે છે ઇન્ડિયન રોડ કોંગ્રેસ છે, તો બધા હાઈવે એન્જિનિયરિંગ અને ટ્રાફિક એન્જિનિયરિંગના જ કોડ છે, બરાબર? તો એનો લિસ્ટ એક પીડીએફ તમને મળે છે, એમાં તમે ખાલી એકવાર વાંચી જાઓ તો તમને ખ્યાલ આવે કે કેટલું ડિટેલમાં સ્ટડી લોકો કરી શકે, રાઈટ? સો મેં તમને અગાઉ એકવાર એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે ભાઈ હેલ્મેટની અંદર જે હીટ ટ્રાન્સફર કેવી રીતે થાય છે એ પણ સ્ટડી થાય છે, રાઈટ? સો એ તમને સ્ટડી અને ગાઈડલાઇન્સ રિગાર્ડિંગ જે છે એ તમને મળે છે. હવે આ બધા આઈઆરસી કોડ વિશે તમે શું સમજો છો? કોઈ પણ આઈઆરસી કોડ વિશે તમે શું સમજો? આઈઆરસી કોડ છે એના વિશે તમે શું સમજો? આઈઆરસી કોડ એટલે શું? પેલા એ પૂરું નામ નથી પૂછતો, હું તમને એમ કહું છું કે આઈઆરસી હોય શું કરે, એનું ફંક્શન શું? હેન્ડલિંગ, હા, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન અથવા ગાઈડલાઇન્સ. ગાઈડલાઇન્સ તમને આપે કે ભાઈ યુનિફોર્મિટી, એના માટે તમને ગાઈડલાઇન્સ આપે, રાઈટ? તો એ ગાઈડલાઇન્સ જે છે, રાઈટ, તો એ ગાઈડલાઇન્સ કયા આધારે આપે? એને જે સ્ટડી કર્યું છે, એને જે વિસ્તારમાં રેન્ડમલી સેમ્પલ્સ લીધા છે એને જે સ્ટડી કર્યું છે એના આધારે એની ગાઈડલાઇન્સ મળી. It is necessary, it is not mandatory, right? It is not mandatory to follow the guidelines of the IRC. એ તમારી એક્ઝિસ્ટિંગ સિચ્યુએશન ઉપર આધાર રાખે, ખ્યાલ આવે છે?
IRC માં પ્રોવિઝન હોય કે તમારી લેનની વિડ્થ 3.5 રાખવાની અર્બન એરિયામાં કે ભાઈ કોઈ પર્ટિક્યુલર લેન, પણ તમારે કન્ડિશન એવી સર્જાય, એક્ઝિસ્ટિંગ સિચ્યુએશન એવી સર્જાય તો તમે 4 મીટર સુધી પણ જઈ શકો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ લાઈક ધેટ કે તમારે મિનિમમ આટલું તો રાખવાનું, એનાથી વધારે તો તમારે કન્ડિશન મેન્શન કરવાનું. બરાબર? સો ઇટ ઇઝ યુ કેન કન્સિડર એઝ અ, અત્યારે કેમ આપણે ઓનલાઈન ઓફલાઈન છે એવી જ રીતે મિનિમમ જે એની નીચે નો. હા, એટલે મેઇન વસ્તુ શું છે કે ગાઈડલાઇન્સ કોઈ પણ આવે છે એ શું છે કે ટેસ્ટ સ્વાદ અનુસાર, આપણે કહીએ ને મીઠું સ્વાદ અનુસાર. તો આ તમારે મીઠું કેટલું નાખવાનું એ તમને કીધું, પણ વધારે તમને જો ટેસ્ટી બનાવવું હોય તો તમે એડ કરી શકો. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. બીજા મસાલા હોય ને ના ના મને ખબર નથી ભાઈ. આ 2 રૂપિયા નહીં. મેગી પાસ્તા કરી જાય. તો આ વસ્તુ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી દીધી પછાડી. સો 32 નંબર રોલ નંબર નહીં. સર આમાં ચેન્જ હું વિચારું કે આનો નંબર માં ચેન્જ ચેન્જ નથી. કરીએ તો નથી. ઓકે, વાંધો નહીં. So number of conflict points, right? 32 if it is without the roundabout, without the circle, and 8 number of conflict points if it is a circle. Okay, conflict is everywhere, but you are reducing the number of conflict. Further, આપણે અહીંયા હતા છેલ્લે, I think તમે ડ્રો કરેલું છે, જો હજી તમારી ક્લાસ નોટમાં. એમાં મેં કરેલું હોય કે ના કરેલું, તમે કર્યું? હું હતો જ નહીં લેક્ચર પર. એટલે એટલે જ કહું છું તમને. See, so this is, you can see the different elements of the rotary. So this is the topic, you can say we can easily understand the roundabout, right? So one word is weaving of the section. So I have explained the weaving action, right, with the different examples. So here you can see we are concerning about the weaving action or weaving section, right? So so here you can see we have a 4 leg. અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર 2 3 4. So it is a 4 leg intersection. Okay, આપણે હમણાં જ આપણે જામનગર જાય કે કેટલું 7 એનું પાછું અલગ છે. આપણે તો આઈડિયા લઈને ચાલવાનું હોય ને, ગાઈડલાઈન આપી કેટલાની આપી જો 4 લે, આપણે 7 થઈ ગયા. હમણાં આવશે ને એમાં કઈ ફેર નથી. એટલે મેઈન વસ્તુ શું છે કે you need to deal with the existing situation, right? Go with the flow. તો આના ઉપરથી આપણે આઈએમએન ઉપરથી આપણે કોન્સેપ્ટ લેવાનો. આના ઉપરથી આપણે કોન્સેપ્ટ લેવાનો અને આફ્ટર ધેટ યુ જસ્ટ ટ્રાય ટુ, યુ કેન સે ધ Expand. આને ધ્યાનમાં લેશું આપણે. એટલે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ આ શબ્દ હતો. ફેરવી નાખું પછી તું એક્સપાન્ડ કરવું ફેરવી નાખું. તો આપણે આમાંથી કોન્સેપ્ટ લેવાનો અને ઈ કોન્સેપ્ટ જે છે આપણી એક્ઝિસ્ટિંગ સિચ્યુએશન પ્રમાણે મેચ થાય છે કે નહીં, ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે કે નહીં, આપણે ચેક કરવાનું. તો વિવિંગ લેન્થ નો જે કોન્સેપ્ટ છે, વિવિંગ વિડ્થ જે છે, સેક્શનની વિડ્થ જે છે એ આપણે ત્યાં પણ મેઝર કરી શકીએ. ત્યાં પણ હોય જ્યાં 7 રસ્તા જે છે, 7 roads are meeting at a particular point. ઓકે, તો એ કોમ્પ્લેક્સ ઇન્ટરસેક્શન થઈ ગયું. તો કોમ્પ્લેક્સ ઇન્ટરસેક્શનમાં તમારે બધી મૂવમેન્ટ તમારે જે છે ફરીથી તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે. તો કોન્સેપ્ટ રિમેન સેમ. તો આની અંદર તમારે મેજોરિટી જે છે, આને થોડુંક આપણે સિમ્પ્લિફાઈડ તમે કરો તો તમને ખ્યાલ આવે કે ઇન્ટરસેક્શન એંગલ કયો કહેવાય. હા,
જેમ કે આઈઆઈટી ને ગાઈડલાઈન જે આપતા હતા ત્યાં જે કોઈ ગ્રીડ પેટર્ન હોય પછી હોય સ્ટાર પેટર્ન હોય તો એ લોકો ત્યાં સ્ટાર પેટર્ન વિચાર નહીં કર્યો હોય કે એમાં જે ફાઈવ લેગ હોય તો એ માટે ગાઈડલાઈન હોય છે જેની કમેટી એવી ને વિચાર્યું હોય વિચાર્યું બધી વસ્તુ પણ જે વસ્તુ પ્રેક્ટિકલી ફિઝિબલ હોય અને એની ગાઈડલાઈન્સ આપવી જે શક્ય બનતી હોય એને જ ઇમ્પ્રુવ એટલે એમાં શું છે એ તૂટેલું તીર કહેવાય હા એ નીકળી ગયા પછી કઈ પાછું ન લેવાય અને તમે કહી દો 2.5 મીટર આપવાની પછી બધે 2.5 આપવા મને પછી કે ઓ સાહેબ ભૂલ થઈ ગઈ 2.5 આવો સમજ સો ઇટ ઇઝ ઇરિવર્સલ પર તમે પાછું નો કહેજો નથી ગઈ મેન્ડેટ હોય પાછું લઈ જાવ માફી માંગી લઈ તો એટલે એ તમારે એક બેઝ ક્રિએટ કરવો હોય તો બેઝ માટે તમારે પ્રોપર જે વસ્તુ એપ્લિકેબલ હોય એ જ વસ્તુ તમે આપી શકો તમને જે વિચાર આવે એને 10 વાર વિચાર આવ્યો બરોબર તો એ લોકો બનાવતા હોય ને ચાલો તો આ જે બુક છે ને ટ્રાફિક લગભગ બધી કમિટીમાં સાહેબનું નામ છે કોઈ પણ ધારો કે ટ્રાફિક એન્જિનિયરિંગની બુક હોય કે કોડ હોય તેમાં મેમ્બર કમિટીમાં નામ વાંચજો તમે એલઆર કડિયાલી સાહેબનું નામ હોય જે આપણે બુક આપણે રિફર કરવાના છીએ બરોબર જેમાંથી આપણે સમજીએ છીએ કોન્સેપ્ટ એ કમિટી મેમ્બરમાં હોય જ એને ખ્યાલ આવે બરોબર બધી વસ્તુ એટલે આપણે બુક નું જે તમને રેફરન્સ આપીએ છીએ ને સિલેબસમાં પણ છે જે રેફરન્સમાં એટલે મેઈન વસ્તુ શું છે કે એમને ફિઝિબલી બધી વસ્તુ ચેકઆઉટ કરી હોય અને એડ ઓન કરાવી હોય રાઈટ તો પહેલો ટાસ્ક આમાં એ તમને દેખાવો જોઈએ કે when you are drawing the center lines of the four roads એ ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ટરસેક્ટ થાય ને ઇન્ટરસેક્શન એંગલ કહેવાય તો જો અહીંયા તમારા માટે એક નવો વર્ડ મળી ગયો તો જે હું અહીંયા લાઈન કરું છું અહીંયા કરેલી છે એ શું છે બે સેન્ટ્રલ લાઈન છે રોડ ની સેન્ટર લાઈન છે એકબીજા સાથે ક્રોસ થાય છે સુકામે કારણ કે જંકશન છે એટલે they are crossing each other so that's why અવાજ કટ થાય છે alpha angle you can refer as the intersection angle હવે આમાં ચાર લેગ છે તો ચારેયમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએથી એન્ટ્રી લઈ શકો vehicles છે રેન્ડમ મૂવમેન્ટ છે so you just select any two entry and exit okay so simply you can simply say that અહીંયાથી તમે એન્ટર કરો છો let us say right this is from one leg you are entering so you can simply say that the center line of that road okay and the road near about the perpendicular on which you are going to move that is the angle between that two line is entry angle to the weaving section આમાંથી weaving section કયો છે આજે આપણે ક્રોસ થાય છે ને સમજાય weaving section તમે આ ઇમેજમાં જો તમે કન્ફ્યુઝ થતા હોય તો આપણે ઇમેજ ચેન્જ કરી દઈએ તો જો મેઈન વસ્તુ શું છે એન્ટ્રી એંગલ છે એન્ટ્રી એંગલ ટુ ધ weaving section ક્યાં છે તો કે સર આમાં જ્યાં weaving એક્શન થાય છે ત્યાં ચાલે તમે આગળની ઇમેજમાં તમે જો weaving ક્યાંથી થાય ચાલે આ તમારા એક ઈઝી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે મેં એ લીધું છે કે weaving leg તો આનું જે સેન્ટર લાઈન જે લાઈન તમે ખેંચો અને જે એન્ટ્રી ની એંગલ હોય એના વચ્ચેની એંગલ ને શું કહેવાય weaving section entry angle to the weaving section right so entry છે તો exit પણ હશે બરાબર સમજાય છે તો સેન્ટર લાઈન તમે કેની લીધી લેગ 1 ની કારણ કે એન્ટ્રી આપણે ત્યાંથી થાય છે અને weaving section જે છે આના માટે આ સેકન્ડ નંબર લખેલું છે એ બને બરોબર તો આ પોર્શન જે છે અહીંયા તમને દેખાય છે પેલા તો છે ને બધા રીંગો આપણે કરતો દે તમારા માટે ઈઝી થઈ જાય તો જેટલું મેં યલો કલર કર્યું ને એ તમારો weaving section થાય શું કામ કે ત્યાં vehicles જે છે એકબીજાને ક્રોસ કરવાના છે સર્કલમાં પણ તમે ક્રોસિંગ થશે vehicles અમુકને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જવું હોય અમુકને સ્ટ્રેટ જવું હોય તો એકબીજાને ક્રોસ કરે તો આ જે યલો કલર નો હાઇલાઇટેડ પોર્શન છે હા પાછળ તો આ સેન્ટર લાઈન જે છે આની સેન્ટર લાઈન હશે ઈ સેન્ટર લાઈન અને રોડ ની સેન્ટર લાઈન વચ્ચે જે એંગલ બને છે એને શું કહેશું એન્ટ્રી એંગલ
રાઈટ એન્ટ્રી એંગલ ફોર ધ વિવિંગ સેક્શન વિવિંગ સેક્શન માં તમે જે કયા એંગલે એન્ટર થાવ છો ધેટ ઇઝ એવી રીતે એન્ટ્રી છે તો એક્ઝિટ પણ છે તો સામેની સાઈડ તમે જો એક્ઝિટ એંગલ છે એની સેન્ટર લાઈન અને વિવિંગ સેક્શન તો આ જે એંગલ હું લખાવું છું ને અહીંયા આ બીટા તમે કહી દો તમે ગામા કહી દો ચાલો કોઈ વાંધો નહીં બરાબર તો બીટા એંગલ છે એક્ઝિટ એંગલ છે ગામા છે એન્ટ્રી એંગલ છે ખ્યાલ આવે વિવિંગ સેક્શનમાં તમે કયા એંગલે એન્ટર થાવ છો ધેટ ઇઝ યોર એન્ટ્રી એંગલ તો આ એંગલે તમે બહાર નીકળો છો ધેટ ઇઝ એક્ઝિટ રાઈટ તો આ બે વસ્તુ તમને ખબર પડી ગઈ હવે છે વિવિંગ લેન્થ દેખાય છે વિવિંગ લેન્થ એટલે શું આ યલો કલરનું જેટલું પોર્શન છે એના વચ્ચેની લેન્થ વિવિંગ સેક્શન વિડ્થ એટલે શું એ જે વિવિંગ સેક્શન છે એની ટોટલ વિડ્થ કેટલી છે રાઈટ લેન્થ અને વિડ્થ તમારે આવી ગઈ થિકનેસ તો તમે ડિઝાઇન કરો ત્યારે રોડ કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હોય ત્યારે ત્રણે ત્રણ ડાયમેન્શન આવી ગઈ રાઈટ તો આ વસ્તુની ડેફિનેશન તમારે આપવી હોય તો ડેફિનેશન પણ આપણે આગળ છે એ આપણે પૂછીશું એક્ઝામ રાઈટ તો જે તમે સમજ્યા છો એ વસ્તુ તમે વર્ડમાં કેવી રીતે લખશો એનું હું તમને બતાવીશ અહીંયા પીપીટીમાં એ રીતે તમારે આગળ વધવાનું બરાબર તો E1 શું છે E1 દેખાય છે હવે આના માટે હું થોડોક આટલો પોર્શન છે ને જો આ જે મેં સ્ક્વેર પોર્શન કર્યો બરાબર એને હું ઝૂમ કરીને બીજી સ્લાઇડમાં લઈ લઉં બરાબર યાદ રહે આ જે મેં સ્ક્વેર કર્યો એને મેં આગળની સ્લાઇડમાં લઈ લીધું હવે ખબર પડી સમજ્યા એટલે મેઇન વસ્તુ શું છે તમે કોઈ પણ એક લેગ વિશે તમે ચર્ચા કરશો ને એટલે ચારે ચાર લેગમાં સેમ જ વસ્તુ થશે રાઈટ સો હવે તમને ક્લિયર કટ આઈડિયા આવશે કે તમે એન્ટ્રી એંગલ ખબર છે એક્ઝિટ એંગલ ખબર છે you are aware about the weaving length weaving section length right and weaving section width આ બે વસ્તુ તમને ખબર છે તો હવે તમે એ width છે ને કેટલી રાખવી એના માટેનો ફોર્મ્યુલા છે હવે એ ફોર્મ્યુલામાં કેવું છે એના માટે તમારે ટર્મ સમજવા પડે તો સૌથી પહેલું આ તમારો એક જે છે સેન્ટર લાઈન જે છે રોડની સેન્ટર લાઈન છે રાઈટ અને આ weaving section છે જે આપણે યલો કલર થી હાઇલાઇટ કર્યું છે ને બરોબર છે ને અંદરથી દર્દ બહુ થયું છે દિલમાં દુખતું હોય ને આ બધું રેકોર્ડિંગ થાય છે એવું ના થાય કે આ સિંગર રાઇટર છે અરે નહીં પણ હું નહીં તો કરે ને એની તમારે ચિંતા કઈ નથી કરવાનું અમારે અહીંયા ધ્યાન તો આ ત્રણ ટર્મ તમારે હવે યાદ રાખવાના એક E1 E2 W અને L તો E1 શું છે જો અહીંયા તમને દેખાશે width at entry જેવી રીતે એન્ટ્રી એંગલ છે એમ એન્ટ્રી width પણ છે ખ્યાલ આવ્યો સમજાય છે ભાઈ ખ્યાલ કપૂર પરિવાર સો આમાં તમે જોશો તો જો તમને E1 લખેલ દેખાય છે ક્યાં આટલું ટાઈમ છે ભાઈ width at entry E1 તો જે એંગલ હતો એની આપણે જે એંગલ બનતો હતો એમાં જે એન્ટર થવા માટે જેટલી જગ્યા છે એટલે આપણે width કહેશું ધેન વચ્ચે જે ટ્રાયંગ્યુલર પોર્શન છે એને ટ્રાફિક આઇલેન્ડ કહેવાય બરોબર ચેનલાઇઝ કરવા માટે આપણે જે ટ્રાફિકને સેપરેટ કરવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ ધેન આ વિવિંગ સેક્શનની width છે તો નોન વિવિંગ સેક્શનની જે width છે એને શું કહેશું E2 હવે કન્ડિશન ઇઝ ધેર જો ઉપર સેન્ટેન્સ લખેલું છે
તમે જ્યારે વિવિંગ સેક્શનની વિડ્થ, આ ક્યાંની વાત ચાલે છે અક્ષિત? સર્કલની વાત ચાલે છે. કોઈ પણ સર્કલ આગળ તમે જાઓ તો સર્કલમાં રાઉન્ડ જ્યારે ફરતા હોવ તમે, બરોબર, તમારું વ્હીકલ ને તમે જ્યારે ધારો કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જવું છે તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તમારે જવા માટે જેટલી વિડ્થ, બરોબર, જે ટોટલ નંબર ઓફ વ્હીકલ્સ એમાં સમાવવા જોઈએ એ કેટલી વિડ્થ રાખવી એની વાત ચાલે છે. સમજાય? તો બેઝિકલી એક હોય સર્કલની રેડિયસ, બરોબર, એકવાર તમે સર્કલ પ્રોવાઈડ કરી દીધું પછી તમારે બીજું સર્કલ તમારે એવી રીતે બનાવવું પડે કે જેમાં બધા વ્હીકલ્સ તમે જે કાઉન્ટ કર્યું હોય ટ્રાફિકનું કન્જેશન લેવલ તમે જે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હોય એ એમાં સમાઈ જવા જોઈએ. નહીતર પછી તમારી પાસે બીજું ઓપ્શન શું બચે? ફ્લાયઓવર. બરાબર. તો જેટલું ટ્રાફિક છે એટલું તમે ઇક્વલાઇઝ થઈ જવું જોઈએ, એમાં સેચ્યુરેટ થઈ જવું જોઈએ. ધેટ્સ વાય ધ વિડ્થ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ક્યારેક સર્કલની રેડિયસ તમે ખાલી હાર્ડલી થોડીક જ વધી જાય ને તો પણ તકલીફ થાય, તો બોટલનેક સિચ્યુએશન જનરેટ થઈ જાય. સર્કલની રેડિયસ તમે થોડીક વધારી દો, જે છે એના કરતા +1 કરી દો. ફૂટમાં લ્યો તો ફૂટમાં +1 કરો, ચાલો ફૂટમાં તમે મેજર કરી તો એમાં +1 કરો, 1 ફૂટ વધારે કરો તો કેવું સર્કલ જે છે જગ્યા રોકે. એનાથી શું થાય કે ટ્રાફિક કન્જેશન ક્રિએટ થાય, ટ્રાફિક કન્જેશન બોટલનેક સિચ્યુએશન થાય. એટલે જે સ્ટ્રેટ જવાનો હતો ફ્લો એ શું થયું, થોડુંક એને મૂવમેન્ટ થઈને આવવું પડે. તો એવી રીતે જે છે કન્જેશન, ધેટ્સ વાય વિડ્થ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ વિડ્થ જે છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો ધેર ઇઝ અ ફોર્મ્યુલા W, આ તમારે લખવું જરૂરી છે. W is weaving section width is equal to E1 plus E2 divided by 2 plus 3.5. આ ડ્રો કરી લેજો, આ ડ્રો કરી લેજો. અને ટેકનિકલ મેનરમાં તમારે લખવું હોય તો ઉપર લાઈન છે, width of the weaving section of a rotary should be 1 traffic lane plus, એટલે કે wider than, right, mean average of entry width. હવે હું વેલ્યુ આપી દઉં, તમને કેલ્ક્યુલેશન કરતા ફાવે? E1 નો આવડે. એક્ઝામમાં પૂછશો E1 ની વેલ્યુ લઈ લે તો તારે 2.5 3 લઈ લે, પછી આન્સર શું આવે મને કે 2 મીટર લઈ લે, 1.5 મીટર લઈ લે સેકન્ડ એન્ટ્રી. શું થયું ભાઈ, તમે તકલીફ નાખી લીધું? કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, ચલો એ આપણો પ્રશ્ન નથી. તો હવે આમાં સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન તમને પૂછ્યું હોય તો E1 અને E2 ની વેલ્યુઝ તમને આપી દઉં અને એમ કહી દઉં કે width of the weaving section ની width ફાઇન્ડ આઉટ કરો. બરોબર છે? ક્લિયર? So this is the formula for you can say in office. Theoretically તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. એટલે પ્રેક્ટિકલી તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો એ રાઉન્ડ અબાઉટ જે છે એ ડિઝાઇન કરતા ત્યારે તમારે મેઇન તો એક્ઝિસ્ટિંગ સિચ્યુએશન પ્રમાણે તમારે લેન્થની વિડ્થ આપવાનું. કારણ કે આ જે થિયરેટિકલ ફોર્મ્યુલા છે E1 plus E2, but if requirement is high you can go ahead. ખબર પડી? સર વાઇડર એટલે 3.5 ઘટી જાય કે પ્લસ કરવાના? પ્લસ વાઇડર એટલે એના કરતા વધારે 3. હા, એક લેન તો તમારે રાખવાની જ છે. સમજી ગયો હવે. જેટલી E2 હોય E2 પ્લસ 3.5 E2 into 3.5 પ્લસ પ્લસ છે ને નીચે જો W is equal to E1 પ્લસ એટલે 3.5 તો મિનિમમ રાખવાની, તો જ તમારી વ્હીકલ્સ જે છે પાસ થઈ શકશે વન લેન. એના કરતા વધારે જ રાખવાની વિવિંગ સેક્શનની લેન.
તો જ એકબીજાને ક્રોસ કરી શકશે. લેન્થ વધારે તમારે રાખવું, એક લેન કરતા વધારે રાખવી જ પડે. એટલે એક અને એમાં સ્પીડ પણ એની ના હોય ને. કન્જેશન આગળ જે સર્કલ છે ત્યાં તમે સર્કલ આગળ તમારે ના છૂટકે ધીમું રહેવું જ પડે. 10 કિલોમીટર પર અવર તો હાર્ડલી તમે બહુ હેવી કેસમાં કે 20 કિલોમીટર તો બહુ હાર્ડલી જઈ શકો. બાકી સર્કલ આગળ તમે તો ઇન્ટરસેક્શન આગળ ધીમા પડવાના છો. તો એટલા માટે એને ટાઈમ મળી રહે છે, પણ આપણે સફિશિયન્ટ વિડ્થ પ્રોવાઈડ કરવી પડે. એના માટેના કેલ્ક્યુલેશન છે. ખબર પડી? હવે જે મુવમેન્ટની આપણે વાત કરીએ છીએ આ સર્કલની જગ્યાએ તમે સ્ક્વેર પણ મૂકી શકો, કોઈ પણ વસ્તુ મૂકી શકો, સ્ક્વેરની જગ્યાએ સર્કલ મૂકી શકો. આ વસ્તુ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રોપોઝન ઓફ ધ વિવિંગ ટ્રાફિક. હવે જો એમાં તમને એ દેખાય છે, એની મુવમેન્ટ કેવી રીતે છે? પણ હાથ સીધી પડો જોયા વગર જોવું તો પડે ને આમાં ક્યાં એ છે. એની યુ ટાઈપ છે. પેલા એ દેખાય છે, તો એ જે છે એ અહીંયાથી જે છે લેફ્ટ હેન્ડ આપણે એક જ એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ ની વાત કરીએ છીએ, બરોબર? એક જ બે લેગ ની વાત કરીએ, એન્ટ્રી એકમાં એન્ટ્રી એકમાં એક્ઝિટ. તો એની મૂવમેન્ટ કેવી રીતે થશે? સ્ટ્રેટ. એને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જવું છે, એટલે સીધે સીધો જે છે ક્રોસ કરીને લેફ્ટ આમાં જતો રહે, બરોબર? એવી રીતે ડી પણ છે, તો એ અહીંયાથી આવ્યો અને એને લેટેસ્ટ છે આ બે માંથી કોઈ પણ એકમાં જવું છે. ખ્યાલ આવે કે આ રીતે બન્યું, એકને આ રીતે જવું છે. હવે ઇન બિટવીન છે, કોઈને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જવું છે, તો એ આપણે કોઈ સી લઈ લઈએ, રાઈટ? તો સી યુ કેન સી કે ક્રોસ થઈને એ રોડ ઉપર જશે. So basically we have taken the random movement which explain the weaving section at the very best આપણે એક્ઝામ્પલ લીધા તો જેનાથી આપણને weaving section સમજાઈ જાય. એવી રીતે બી છે, તો અલ્ટિમેટ વસ્તુ કેવી છે? જો તમે બહારથી તમે જુઓ આ વસ્તુ બની ખ્યાલ આવે? તો હું પાછું ઇરેજ કરું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. કારણ કે આ કેટલું પ્રપોર્શન છે, કેટલું ટ્રાફિક છે એ વીવ થાય છે એ તમારે સમજવું પડે. તો તમે એ લઈ લો, તો અહીંયા હું એ લખું છું અને અહીંયા એ લખું છું. એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે એ વ્હીકલ જે છે અહીંયાથી ઓરિજિનેટ થયો અને ડેસ્ટિનેશન જે છે એનું બીજા લેગમાં, રાઈટ? સેકન્ડ થિંગ, ડી આઈ એમ મેન્શનિંગ ધ ડીડી લાઈન, તો પણ એ સ્ટ્રેટ મૂવમેન્ટ હશે. હવે આમ લખું છું કે સીસી લાઈન, તો સીસી લાઈન જે છે એ થર્ડ લેગમાંથી ઓરિજિનેટ થયો અને એને ફર્સ્ટમાં જવું છે, લેટર છે, તો સી જે છે અહીંયા આવશે. એવી રીતે ડી, સોરી ડી છે કે બી છે? યસ, બી. So we will simply say the B will આપણે ડીડી તો લઈ લીધું ને, બી જે છે અહીંયાથી જઈ અને આમાંથી કયા બે પાથ જે છે એકબીજાને ક્રોસ કરે છે? જોઈને કહો, એકબીજાને ક્રોસ કયા પાથ કરે છે? ચલો મને જોઈને કે આપણેમાંથી કયા પાથ જે છે એ બીબી સીસી ડીડી પાથ તમે જોઈ લો. મેં તમને જે રોટેશન કરીને બતાવ્યું ને એ જ વસ્તુ છે. સી અને બી અને સી. તો બી, આ બી શું છે? નંબર ઓફ વ્હીકલ્સ છે, પીસીયુઝ છે. સમજ્યા તમે? કે કેટલા વાહનો જે છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ગયા, કેટલા જે છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ગયા, કેટલા સ્ટ્રેટ ગયા. તો ચારેય બાજુ તમે સર્વે કરો ને એક પ્લેટફોર્મ પર તમે લઈ આવો એટલે તમને આ વસ્તુ જોવા મળે જે આપણે સર્વે કર્યો હતો, બરોબર? કે એક જ સાઈડમાં જે છે વ્હીકલ જતા તે આપણે કાઉન્ટ કર્યા. પણ આ કેસમાં શું કરવું પડે? ચારે લેગ આગળ ઊભા રહી અને કેટલા વ્હીકલ્સ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ગયા, કેટલા સ્ટ્રેટ ગયા અને કેટલા જમણી બાજુ ગયા એ તમે વ્હીકલ કાઉન્ટ કરીને લઈ આવો અને પીસીયુ કેલ્ક્યુલેટ કરો. તો હું એને નંબર આપી દઉં તો એ જે છે ને ડાબી બાજુ જવા વાળા કેટલા લેટેસ્ટ છે એને તમે 200 કહી દો. લખો A = 200 પીસીયુ.
200 PCU પેસેન્જર કાર યુનિટ્સ, રાઈટ. એવી રીતે બી જે છે એ એકબીજાને ક્રોસ થયા છે એટલે આપણે એની સંખ્યા રાખીએ 100 PCU. તમારા એક્ઝામ્પલ માટે કેલ્ક્યુલેશનમાં ખ્યાલ આવે એટલે બરોબર. PCU A is equal to કેટલા લખ્યા આપણે 200 રાઈટ. B is equal to 100. C is equal to 150 PCU લખી દો, રાઈટ. and D is equal to તમે once again તમે જે છે 100 મેન્શન કરી દો તો પણ ચાલશે, 100 PCU. હવે શું છે કે એ જે વ્હીકલ લખ્યા ને તમે કેટલા લખ્યા 200, તો 200 વ્હીકલ્સ એવા છે કે જેનો પાથ છે ને એ છે એટલે કે બોટમ પોર્શન છે. એટલે આમાં જે બોટલ લેન છે એ એનો પાથ છે કે 200 વ્હીકલ જે છે ને એ લેફ્ટ માંથી જઈ અને સીધા જે છે બીજા ઇન્ટરસેક્શન માં ગયા આવી રીતે, રાઈટ. હવે બી કેટલા વ્હીકલ તમે લખ્યા 100, તો 100 જે છે એના માટે તમે શું થયું 100 માં શું કેસ બન્યો કે બી જે છે 100 છે ને એનો પાથ જે છે ને આ રહ્યો, કરી અહીંયાથી ઓરિજિન છે ને એનો પાથ એમ હતો કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ગયા, રાઈટ. બરાબર. તો બી તમે લખ્યું તો એનો મતલબ તો પાથ આવો બન્યો અહીંયાથી નીકળો અને સાદી પાથ છે. સી માં કેટલા વ્હીકલ લખ્યા છે તો એનો પાથ આવી રીતે છે 150 વ્હીકલ જે છે એ સ્ટ્રેટ ગયા, આ રોડ માંથી આવીને સ્ટ્રેટ ગયા, રાઈટ. તો એનો પાથ જે છે આ રીતે થશે, અહીંયાથી આવ્યો ભાઈ અને ડી જે છે સર્કલને રાઉન્ડ કરી અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ગયો, બરોબર. તો તમે આ રીતે પણ લખી શકો. તો પ્રપોર્શન કેટલું થાય વીવિંગ ટ્રાફિકનું કે જે વીવિંગ સેક્શનની તમે વાત કરતા હોય, જે વ્હીકલ્સ એકબીજાને ક્રોસ થતા હોય એનું વોલ્યુમ ડિવાઇડ બાય ટોટલ વોલ્યુમ. The proportion of the weaving traffic can be calculated by T is equal to B plus C divided by A plus B plus C plus D. Already. જો ચાર ટોટલ એને કરો વ્હીકલ ટોટલ કેટલા છે, ટોટલ નંબર ઓફ વ્હીકલ કેટલા છે A B C D 550. 550 માંથી કેટલા વ્હીકલ્સ એવા છે કે જે એકબીજાને ક્રોસ કરે છે એ આપણો પ્રપોર્શનનું પ્રમાણ. તો B પણ ક્રોસ કરે છે અને C પણ ક્રોસ કરે છે તો B plus C divided by A plus B plus C plus D. કેટલા અમાઉન્ટ ઓફ વ્હીકલ જે છે કેટલા નંબર ઓફ વ્હીકલ એકબીજાને ક્રોસ કરે છે તો એ થયું તમારું વીવિંગ પ્રપોર્શન. સિમ્પલ પ્રપોર્શન જ છે, રાઈટ. કે આમાંથી કેટલા ટકા આના જેવું છે કે માર્ક્સ તમારા જ્યારે આવે એ પ્રમાણે, બરોબર, કે કેટલા ટકા ના આટલા ટકા છે, કેટલા ટકા ના આટલા ટકા છે, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ ધ કેસ. બધા એટેન્ડન્સ માટે હોય આવતા સેશનમાં આપણે ડેસ્ટિનેશન્સ જોશું. તો પ્રપોર્શન તમારા માટે કેટલા આવ્યું પ્રપોર્શન 0.45 percentage of છોકરાઓના તો આવી just write down your roll number in the chat box online class and leave the meeting. બધી પૂરી પણ ઘરે મને ખબર છે મારા સામે ખબર છે 7 41 left side meeting માંથી left side
થઈ ગયું ને તારે બારે નીકળવાનું?